السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ پاک آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ پاک آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہی ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ پاک ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتا اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ نے اپنی کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ اللہ پاک ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اللہ پاک کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کیا ہوا، اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو، لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو۔ کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے۔ ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ آپ محنت کر رہی ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہی ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پاک پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں اور اللہ پاک کو پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا لمبا انتظار کر رہی ہیں۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اللہ پاک پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ پاک کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموش، ہماری تکلیف، ہماری آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ عطا کے سارے وسیلے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پر اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہیے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب دروازے کھلے تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی اللہ پاک جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا ضبط کا، اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہیے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں، سلگتے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتی ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے تو کیا وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ پاک سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو،
آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ اپنے اللہ پاک سے جو کچھ مانگو، دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ پاک کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ پاک تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پاک پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ پاک اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں اللہ پاک یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایت پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تصریف قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری ایک خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا، تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بددعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ نہیں؟ کیا وہ اللہ پاک نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ پاک نے نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو سہ مصر تھے، تو کیا اللہ پاک کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر اللہ پاک تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بتاتا ہے، پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے رب کی نافرمانی اور اپنی جس سے یہ تکلیف خرید لی، تو اب اللہ پاک کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ پاک کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔
बस तुम ही नहीं समझ पाते। कोई शख्स या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अल्लाह पाक से दूर कर दे, वो तुम्हारे लिए कभी बेहतर नहीं हो सकती। जो रास्ते तुम खुद बनाते हो वहीं तक मंजिल खत्म नहीं होती कि तुमने जो अल्लाह पाक से मांगा था और वो तुम्हें ना मिली तो तुम यह सोच लेते हो कि अब मैं कभी अपनी मांगी चीज को हासिल नहीं कर पाऊंगा। पर तुम यह क्यों नहीं सोचते, वो जात तो लामहदूद है, वो लाहासिल चीज को हासिल बना देती है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने पर कादिर है। जिंदगी कई रास्तों और कई परेशानियों में डालकर ही तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लाती है। अल्लाह पाक तुम्हारे हालात और तुम्हारी परेशानियां तब तक नहीं बदलता जब तक तुम्हारा मन नहीं बदल देता, जब तक वो तुम्हें उन चीजों पर भी तुम्हें राजी नहीं कर देता जिसके लिए तुम्हारे बेहतर नहीं है। अल्लाह पाक जो दे उसकी रजा में राजी होना सीखो। अल्लाह पाक के नजदीक सब्र करने वाले बंदे बहुत प्यारे होते हैं। तो दुआ करना कभी मत छोड़ना उन चीजों के लिए जो तुम्हें नहीं मिली, और सब्र करना अपनी आखिरी सांस तक और मांगते रहना, क्योंकि उसके मोजिजों की कोई हद नहीं। और वो अल्लाह पाक है ना, वो तुम्हें कभी भी हीरे की जगह कोयला नहीं देगा। तो सब्र और यकीन किए रखो उस पर। हर तकलीफ से गुजरने के बाद, लोगों से ठोकरें खाने के बाद फिर जाकर तुम अल्लाह पाक की तरफ आते हो। अल्लाह पाक की मोहब्बत इस वजह से हासिल नहीं होती कि वो आपकी मांगी हुई चीज को नहीं देता, बल्कि वो बंदे में खुद के लिए एहसास, सब्र, कल, यकीन और उम्मीद देखा करता है। तब जाकर अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत, रहमत और बरकत से नवाजता है। तन्हा रातों में जब रोते रोते सजदे में गिर जाते हो, वो अपना बना लेता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में उसके लिए ना कोई तो मैल होता है और ना ही कोई उसके मुतालिक सिकवे शिकायत। आखिरकार गिड़गिड़ा कर भी बंदा अल्लाह पाक की दर पर आ ही जाता है। बंदा जानने लगता है मेरा नसीब बनाने वाला अल्लाह पाक है, वो चाहे तो पल भर में नसीब बदल देगा, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक तो हर बंदे के करीब ही होता है, लेकिन बंदा अल्लाह पाक के करीब नहीं होता। यह जो आजमाइश होती है, दुख दर्द, यह सबब होता है अल्लाह पाक की तरफ जाने का, उस जात का कुर्ब हासिल करने का। जब इंसान ख्वाहिशों से, दुनियावी मोहब्बतों से, हर उस चीज से मोहब्बत रखता है जो अल्लाह पाक से दूर करती है और गफलत में डालती है, उन सबको तर्क करने से ही अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होता है। इसलिए आजमाइश या दुख दर्द की सूरत में अल्लाह पाक अपने बंदे को उस रास्ते से गुजारता है जिस रास्ते में ख्वाहिशात से बंदे ने खुद को गुमराह किया होता है। उससे निकलने के लिए अल्लाह पाक झंझोरता है। अल्लाह पाक ने अपने नूर की तजल्ली और अपनी रहमत की तजल्ली उसके कल्ब में डालनी होती है, तो इंसान इस काबिल होगा, तो फिर रहमत खुदाबंदी जाहिर होगी। हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें वो नहीं दिया, यह नहीं दिया, वो नहीं किया, यह नहीं किया, लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि उसने हमें जो दिया है क्या हम उसके भी काबिल हैं? वो जो करता है हमारे लिए क्या हम उसके लिए वो सब करते हैं? जब हम उससे गाफिल हो जाते हैं तो वो हमसे क्यों नहीं होता गाफिल? जब हम उसे छोड़ देते हैं तब वो हमें क्यों नहीं छोड़ता? जब हम उसके हुक्म की लाज नहीं रखते तो वो हमारे आंसू की लाज क्यों रखता है? हम यह सब सोचते ही कहाँ हैं? हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों में खोकर उसकी मोहब्बत को खातिर मिलाते ही कहाँ हैं? मगर फिर भी वो हमसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा हमारे लौट आने का इंतजार करता है। हमारी तड़पती हुई एक आह भी नहीं सुन सकता और हमें सब अता कर देता है। जितनी मोहब्बत हम इंसानों से करते हैं जो हमें रुस्वा कर देते हैं, उतनी मोहब्बत अगर हम अल्लाह पाक से करें तो कभी रुस्वा ना हो। बस यह बात समझने में कभी कभार हम सारी उम्र लगा देते हैं। हमारी जिंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज में अल्लाह पाक की मसलियत है। किसी का जिंदगी में आना या चले जाना, रातों को टूट कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हजारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, यह सब अल्लाह पाक की रजा से है। अल्लाह पाक जानता है कि मेरा यह बंदा मेरी जानिब एक आवाज पर आ जाएगा और इस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा। तभी वो हमें जिंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं। ठोकर पर ठोकर और बार बार गिरना, यह चोटें फिर अल्लाह पाक तक लेकर जाती हैं, और ले जाए भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर जख्म का मरहम है। मामलात रब के सुपुर्द कर देने वालों को फिर अपने फैसलों पर कभी अफसोस नहीं होता। दुख हद से बढ़ता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, फिर वक्त तहज्जुद
आंख भले सो जाए पर दिल नहीं सोता, कोई तो बात है जो बस पर्दा छुपी हुई है, वरना वजह कोई भी शख्स सजदे में गिरकर जार जार नहीं रोता। अल्लाह पाक को पसंद है जब इंसान हजार गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है, टूटी फूटी ही सही उससे माफी मांगता है, कच्ची पक्की ही सही उससे तौबा की तड़प मांगता है। यह टूटी फूटी कच्ची पक्की सी फरियाद भी अल्लाह पाक को बहुत प्यारी होती है। बस वो माफ कर देता है जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें यह वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूंगा। तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें इस दुनिया की आर्जी लज्जतों की तरफ लवाएगा, तुम्हारा नफ्स बार बार तुम्हें असल राह से भटकाएगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें अल्लाह पाक से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, तुम्हारा नफ्स तुम्हें हमेशा की खुशी से दूर करने के लिए तुम्हें बार बार भक्ति ख्वाहिश में बहलाएगा, तुम्हें खुद से ही बार बार लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद को ही बार बार मारना पड़ेगा। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल यह तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पुख्ता रखना है। इस यकीन के तसल्सल को टूटने नहीं देना, फिर देखना मौजे होंगे और कुन फयाकुन आसमान से उतरता देखोगे, आपकी सारी अजियत खत्म हो जाएगी, बस खुशियां आपके दामन में भर दी जाएंगी। कबूलियत और मौजिज़ों के इशारे अल्लाह पाक यूं भी देता है कि ना तो तुम्हारे दिल को इंतजार से थकने देता है, ना तुम्हारी जुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है, और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाता है तो यह नहीं देखता कि दुनिया इस चीज पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावट है। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरह अपने आप खुल जाती हैं। जब दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, यह सोच कर मेरा अल्लाह पाक मुझे लाजमी यह चीज देगा, और फिर अगर मगर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचो। अल्लाह पाक से इस्तार करो, बार बार कहो, जोर देकर कहो, क्योंकि देने के लिए अल्लाह पाक के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है, और अल्लाह पाक बच्चों की तरह मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह पाक को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है, फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराजगी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह पाक हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है, और उसे यही काफी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, बोता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मोजिजे कर देता है, और सारी नाराजगी अपने कुन पर खत्म कर देता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सातवें आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है, फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतारी जाती है। सब्र के सफर में एक मकामात ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह पाक उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह पाक कुछ लेते हैं तो यह मकामात अल्लाह पाक खुद ब खुद में लिख देता है। लोगों की चाहत की फिक्र ना करें, क्योंकि उनके दिल बदलते रहते हैं। जो आज आपसे मोहब्बत के दावेदार हैं कल आपसे नफरत कर सकते हैं, और आप अपनी फिक्र इस बात पर रहने दें कि लोगों के रब की मोहब्बत आपको कैसे हासिल हो, क्योंकि अगर वो आपसे मोहब्बत करने लगा तो वो लोगों के दिलों में आपके लिए उल्फत डाल देगा। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी ऐसे ही मिलती है जैसे उसकी चाह होती है। तो जिस चीज की चाह होना उसे अल्लाह पाक से मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे से मांगते हुए बहुत पसंद आती हैं, और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। और क्या तुमने नहीं सुना, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। जो अल्लाह पाक को हम सफर बना लेते हैं उन्हें सफर कभी खौफ ज़दा नहीं करता, और जो अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो दुआएं अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनके मुकम्मल होने को कोई मोड़ नहीं सकता। अल्लाह पाक से मांगने के बाद नामुमकिन के गुमान नहीं रखते। मांगने के तरीके सिखाकर जो तुम्हें कब से सुन रहा है वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राब्ते नहीं रखता। कबूलियत के शहर भी तब बेहद नजदीक होते हैं जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है, और यकीन के रास्तों से वापस नहीं पलटते, क्योंकि यह सीधा वहां जाते हैं जहां अल्लाह पाक का कुन सदाओं के इंतजार में होता है। दिल को जब अल्लाह पाक की रजा पर राजी कर लिया जाए तब अपनी रजा के खो जाने का खौफ नहीं रखते। तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं, और तुम मायूस हुए बैठे हो कि मेरे हाथ खाली हैं।
तुम्हारे पास तो एक तोहफा है जो कि दुआ है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम कामिल यकीन अल्लाह पाक पर रखते हो, दुआएं करते रहते हो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। दिल बेचैन पर उसे ही तो पुकारा जाता है, चैन वही तो पड़ता है। तुम सुनाते रहोगे तो वो सुनता रहेगा, कर्म करता रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी कुन की होगी। तोहफा तुम्हारा मौजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारी खुशी के ही होंगे। अल्लाह पाक के सामने जितना चाहे रो ली, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह पाक के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है। दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कादिर है इन आंसुओं का, उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का गुब्बार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो उस सफाक और हसास दिल को सुकून से भर देता है। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज ना लगाओ, उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। और वो तो तुम्हारे दिल के नाखानों में छुपी वो सरगोशियां भी जानता है, वो अनकहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिश, वो बेनवाज आरजू और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो तुम मगर कहते नहीं, मानते नहीं। वो तो सब जानता है। तुम कुछ भी ना कहो, बस उसके सामने हाथ फैला दिया करो या इजहार बेबसी कर दो। वो मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। यह जो अल्लाह वाले होते हैं यह दिलों में मैल नहीं रखते, दिलों में मैल रखकर बात नहीं करते, बल्कि यह दिलों में अल्लाह पाक का खौफ रखकर ही बात करती हैं। इसलिए उनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पर असर करती है। जैसा गुमान करोगे अल्लाह पाक को वैसा ही पाओगे। अपने रब से कभी मायूस ना होना, चाहे हर तरफ अंधेरा छा जाए तब भी याद रखना कि अंधेरों पर गालिब भी वही है। कायनात में सुकून सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। अल्लाह पाक की याद के सिवा दुनिया की कोई भी चीज दिल की वहशत और अंधेरों को हरगिज खत्म नहीं कर सकती। याद रखो अल्लाह पाक के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लाह पाक का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी ही हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर लो, मनवा ली वो अल्लाह पाक है ना। मेरा अल्लाह पाक रहीम, मालिक, हाकिम, मेरा सब कुछ दिल पर सुकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आता है। गुमान भी नामुमकिन है। अपनी किस्मत को अल्लाह पाक पर छोड़ दिया करें, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, इसलिए बल्कि इसलिए कि अल्लाह पाक से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्या वही रब जिसने आपको पैदा किया, क्या वो रब जिसने आपको मुकम्मल इंसान बनाया, क्या वो रब जिसने आपको कड़े से कड़े औकात में भी संभाल के रखा, थाम के रखा, क्या वो रब जो मुसलसल आपको नवाजने जा रहा है, क्या वो इस काबिल नहीं कि उसकी कदर की जाए, उसका एहसान माना जाए, खुद को उसके एहसानों तले दबा हुआ महसूस करके देखा जाए। क्या आपने एहसास महसूस करके देखा है? क्या आपने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह को महसूस करके देखा है? नहीं किया तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों टाले जा रहे हैं? अभी भी वक्त है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कुदरतों को इनकार करोगे? जिंदगी तकलीफों का नाम है, यहाँ खुशियां आती हैं चली जाती हैं। अगर कुछ छोड़ के जाती हैं तो उदासी, यकीनन तुम भी उदास हो, परेशान हो या तकलीफ में घिरे हुए हो। लेकिन पता है एक बात, जो पत्थर पर लकीर है जिसे लिख के अल्लाह पाक ने तुम्हें थमा दिया, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जो बात कभी बदली नहीं जा सकती, वो यह कि आने वाला वक्त हमेशा तुम्हारे लिए पहले से बेहतर होगा। फिर चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें अल्लाह पाक पर यकीन रखना है। तुम्हारी मंजिल यकीनन बहुत खूबसूरत होने वाली है और यकीनन बाद का वक्त तुम्हारे पहले से बेहतर होगा। अल्लाह पाक की मदद दो ही तरीकों से मिल सकती है, पहला नमाज, दूसरा सब्र। नमाज में आपने अपने तमाम मसले अल्लाह पाक को बता के खुद को बोझ से आजाद कर लेना है, फिर अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करना है। उसे सब्र कहते हैं। जब आप इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो सबसे इंस्टेंट फायदा पता है क्या होता है?
کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتی ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ پاک ہو جاتا ہے اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا۔ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں باقات آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے غم آتے ہیں۔ تکالی آنی ہے لیکن ان کا مقصد باقات تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ ہاں سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امیدیں رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ پاک ہی سے کرتا ہوں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ پاک سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب رحیم ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ اخلاق وہ موتی ہیں کہ کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جنت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ نماز تب سکون ہو دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے رب نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر سناتل لیتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مکھلی چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہمیشہ بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو محبت یا عزت اتنی بھی نہ دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا ہی بھول جائے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں، بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے۔ اس لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ جو سرزوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ بات ہمیں تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔
जहाँ ना इंसाफी की गुंजाइश नहीं होती वो देर है अंधेर नहीं। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपनी मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी जर्फ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। जब लोग आपके म्यार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। मजबूत और साबित कदम रहो। जिंदगी मान नहीं है जो तरस खाए। बेटियां वो खूबसूरत बोझ हैं जो अल्लाह पाक सिर्फ खुशनसीबों से उठवाता है। मौत इंसान को मार देती है लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। लोगों के दिलों में लफ्जों और दुआओं में हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। बाप की दुनिया वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ्फुज का एहसास दिलाते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक दुकान से दाखिल होकर दूसरी दुकान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जुबान में सबसे मीठी जुबान मतलब की होती है। हिम्मत करो, सब्र करो, बिखर कर भी सब्र जाओ, यकीन करो, शुक्र करो, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हर तबाही के लिए किसी के बदबाव कर सकता है। जिंदगी से इतना प्यार न करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। इंसान पर जब अच्छा वक्त आता है तो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले, तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें। जब कभी लोगों की दी हुई तकलीफ से दिल परेशान हो तो याद रखें आपका रब बहुत मोहब्बत और तवज्जो बात को सुन रहा है, और सिर्फ वही है जो आपकी तकलीफों और परेशानियों को इंशाअल्लाह खत्म कर देगा। मोहब्बत और आंसुओं का भरम अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं रखता। जो अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। जब आप दिल से किसी की मदद करते हो तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ करना। यकीन करें उस वक्त जो दुआ उसके दिल से निकलेगी वो कभी रद्द नहीं होगी। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशनसी हो जाएं मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कसी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साज में वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।